Bismillahir Rahmanir Rahim. Today I will explain Poisson probability distribution. It is the extended version of binomial probability distribution. In the last class, we have discussed binomial probability distribution, and there the number of trial was very limited. That is, if the number of trial is less than 30, যদি trial সংখ্যা 30 এর চেয়ে কম হয়, then we can calculate probability with the help of binomial distribution. But when we get number of probability, that is number of trial is greater, that is greater than 30, then we cannot use the binomial probability distribution. At that situation, we have to apply the Poisson probability distribution. Actually, it has a function known as Poisson distribution function or Poisson distribution formula. Poisson distribution function is denoted by P of x is equals to e to the power minus lambda into lambda to the power x divided by factorial x. This is the definition of Poisson distribution formula or function. E to the power minus x into lambda, e to the power minus lambda into lambda to the power x divided by factorial x. This formula or theorem invented by Simon Denim Poisson in 1781 to 1840, অনেক আগে 1781 থেকে 1840 এই সময়ের মধ্যে ওনার জন্ম এবং মৃত্যু। উনি সাইমন ডেনিম পয়সো, ওনার নাম অনুযায়ী এই ডিস্ট্রিবিউশনটার নামকরণ করা হয়েছে। সো আমরা ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্ট বা সায়েন্স স্টুডেন্ট আমরা সকলেই এই ডিস্ট্রিবিউশন গুলো পড়ব যোগের পর যোগ ধরে। সো Poisson distribution function is equals to p of x is equals to e to the power minus lambda to the power x divided by factorial x, and x is equals to 0 1 2 3 up to dot dot dot. এখানে অনেক বইয়ে এই ল্যামডার পরিবর্তে m ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ল্যামডার পরিবর্তে m ব্যবহার করা হয়, আমিও মাঝে মাঝে m ব্যবহার করেছি, নো প্রবলেম। ল্যামডাও হতে পারে, m ও হতে পারে। Here some another informations are regarding Poisson distribution. The number of trials should be very large, that is n is greater than n tends to infinity, n এর মান অনেক বড় হতে হবে, and the probability of success for each trial p is very small, that is p should be trans to 0. Probability of success, that means probability of p should be very very small, tends to 0. And here another relation, which is np is equals to lambda. What is n? N is the number of trial. What is p? Probability of success is equals to Poisson parameter lambda, and which is finite. That means np is equals to lambda is known as a finite term. তো আমরা এতক্ষণ Poisson নিয়ে আলোচনা করলাম, Poisson ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশন নিয়ে আলোচনা করলাম। এখানে যে ভেরিয়েবলটা আছে, এই ভেরিয়েবল হলো ডিসক্রিট র্যান্ডম ভ্যারিয়েবল x। এই ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল x এর ক্ষেত্রে আমরা এই ফাংশনটা মনে রাখার চেষ্টা করব। আর চলো আমরা বোর্ডে গিয়ে কিছু ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করি। এতক্ষণ আমরা
সংক্ষিপ্তভাবে পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে আলোচনা করলাম। তো আসলে পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের সো আমরা প্রবাবিলিটি ফাংশনটা কি দেখেছিলাম? পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের প্রবাবিলিটি ফাংশন e টু দা পাওয়ার ল্যামডা টু দা পাওয়ার x ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল x। x এর মান 0 1 2 3 ডট 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 এইভাবে চলতে থাকবে। আর এখানে ছিল the number of trial should be very large. That means n is tends to infinity and probability of success is very, very small. That is probability of success be very, very এটা শূন্যের কাছাকাছি, সাকসেস যে প্রবাবিলিটি এটা শূন্যের কাছাকাছি। আর একটি ছিল np is equals to lambda, number of trial into probability of success is equals to পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন প্যারামিটার ল্যামডা। আমরা এই আইটেমস গুলি এতক্ষণ আলোচনা করেছি। এখন এখানে এই ল্যামডাটাকে বলা হয় মিন অফ দি পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন। মনে রাখবো এটাকে বলা হয় মিন। সো পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের আমরা একটা দেখবো, প্রমাণ করব যে মিন ভ্যারিয়েন্স এরা পরস্পর সমান। পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের মিন যত, ভ্যারিয়েন্স তত, এরা পরস্পর সমান হয়। তাহলে পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনে প্যারামিটার থাকে একটি, হুইচ ইজ ল্যামডা। ঠিক আছে, খেয়াল করে দেখো ফাংশনে প্যারামিটার আছে একটা, এটা হলো ল্যামডা। আর এই এক্স হলো ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল। তার মানে একটা ভেরিয়েবল আছে আর একটি প্যারামিটার আছে। প্যারামিটারটা হলো মিন অফ দি ডিস্ট্রিবিউশন। আমার কথাগুলি কি বোঝা যাচ্ছে? আমি সংক্ষিপ্তভাবে পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের বেসিক জিনিসগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করছি। পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনে প্যারামিটার আছে একটি ল্যামডা, আর ভেরিয়েবল হলো ডিসক্রিট র্যান্ডম ভেরিয়েবল। আর এই ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আরো মনে রাখতে হবে পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের মিন এবং ভেরিয়েন্স সমান, যা হলো ল্যামডা। এই ছিল পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের ডিসকাশন। আরো কতগুলি প্রপার্টিজ আছে বা অ্যাপ্লিকেশনস বলি, কোথায় কোথায় পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করা হয়। তো অ্যাকচুয়ালি নাম্বার অফ ট্রায়াল tends to infinity indicates that the number of trial are very large. ওই সব ক্ষেত্রে পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনটা ইউজ করা হয়। Slightly some applications, there are 6 different applications উল্লেখ করা আছে। আমরা দেখে নিব যে কোথায় কোথায় পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করা হয়। তো এখানে বলেছি মিন অফ দি পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন ইজ ল্যামডা। এটা আমরা চলো প্রমাণ করে দেখি এটা আসলে কিভাবে ল্যামডা সমান হয়। আমরা কিন্তু মিন অফ দি বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন বের করেছিলাম, তোমাদের মনে থাকার কথা। এখন আমরা মিন অফ দি পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন বের করে দেখব এটা কিভাবে ল্যামডা হয়। ল্যামডা তাহলে আমরা জানি পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের প্যারামিটার হলো একটি, হুইচ ইজ ল্যামডা, আর ভেরিয়েবল হলো একটি। এখন পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা কি? পি অফ এক্স ইজ ইকুয়ালস টু ই টু দা পাওয়ার ল্যামডা। আমি মনে হয় ভুল করেছিলাম, ই টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা। এর আগে যে লিখেছি সেটা ভুল ছিল, স্লাইটলি ঠিক আছে। ই টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা ল্যামডা টু দা পাওয়ার এক্স ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল এক্স। এক্স এর মান 0 1 2 ডট ডট ডট। এখন আমরা এই পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের মিন বের করব। দেখো মিন অফ দি পয়সো ডিস্ট্রিবিউশন, অ্যাকচুয়ালি মিন বলতে এক্সপেকটেশন অফ এক্স, আমরা এক্সপেকটেশন চ্যাপ্টারে পড়েছি। মিন বলতে এক্সপেকটেশন অফ এক্স, হুইচ ইজ এক্স পি অফ এক্স। এক্স এর মান 0 টু ইনফিনিটি, 0 টু
ইনফিনিটি। এখন এটাকে আমরা এক্সপান্ড করব, তাহলে এক্সপেকটেশন অফ এক্সটা কত হচ্ছে 0 পি অফ 0 1 পি অফ 1 2 পি অফ 2, এটা এইভাবে চলতে থাকবে। এন্ডলেস টার্মস, অসংখ্য টার্ম থাকবে। এবার আমাদের ওই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা বসাবো, 0 বসালে সবটুকুই 0, তাই আমরা এটা বসালাম না। 1 বসিয়ে পি অফ 1 ক্যালকুলেশন করব, তাহলে পি অফ 1 কত হবে e টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা টু দা পাওয়ার এক্স, এক্স এর মান 1 ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 1, তারপরে 2 ইন্টু e টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা, ল্যামডা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2। এইভাবে এর পরেরটা হবে 3 ইন্টু e টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা, ল্যামডা কিউব ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 3, প্লাস এটা এইভাবে চলতেই থাকবে। অনেকগুলো টার্ম আছে, আমরা 3টি টার্ম নিয়েছি। এখন এই সবগুলো টার্ম থেকে কিছু কমন টার্ম আছে। কমন টার্ম কোনটা দেখি, দেখো ই টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা সব জায়গায় আছে, ই টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা, ই টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা আছে না? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ? জি স্যার। আচ্ছা, একটু শব্দ করবে, তাহলে বোঝা যাবে যে তোমরা আছো, না হয়তো আমি বুঝতেছি না। তাহলে স্যার ওই যে আজকে নেটওয়ার্ক বাফার হচ্ছে মনে হয় বেশি। হ্যাঁ, আচ্ছা, ই টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা কমন আছে, আমরা কমন নিব। তাছাড়া ল্যামডা, ল্যামডা স্কোয়ার, ল্যামডা কিউব, তার মানে ল্যামডা কমন আছে। তাহলে কমন টার্মটা কি? কমন টার্মটা হলো ই টু দা পাওয়ার ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা, ই টু দা পাওয়ার ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা। কমন যদি নেই তাহলে এখানে কিন্তু থাকে শুধু 1 বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 1, দ্যাট ইজ 1। দ্বিতীয়টাতে খেয়াল করে দেখো একটা ল্যামডা থাকে মাত্র, ই টু দা পাওয়ার ল্যামডা স্কোয়ার থেকে ল্যামডা কমন এলে ল্যামডা থাকে। আর তৃতীয়টাতে থাকে ল্যামডা স্কোয়ার, আর 3 আর ফ্যাক্টোরিয়াল 3 কাটলে ফ্যাক্টোরিয়াল 2, প্লাস এটা এইভাবে চলতে থাকবে। এখানে যে ধারাটা আছে 1 প্লাস ল্যামডা বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 1, ফ্যাক্টোরিয়াল 1 এর মান 1 আমরা দেইনি, প্লাস ল্যামডা স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 প্লাস ল্যামডা কিউব বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 3, এই যে ধারাটা, এই ধারাটা হ্যাঁ বলো স্যার। ই পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা হবে না কমন নেওয়ার সময়? জি জি, যেটা ভুল করেছি, হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। এখন এখানে যে ধারাটা আছে, এই ধারাটা হলো ই টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা ইন্টু ল্যামডা ইন্টু ই টু দা পাওয়ার ল্যামডা, 1 প্লাস ল্যামডা স্কোয়ার বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 2 প্লাস ল্যামডা কিউব বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 3, এটা হলো ই টু দা পাওয়ার ল্যামডার একটি ধারা। তাহলে ই টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা, ই টু দা পাওয়ার প্লাস ল্যামডা, এটা হয়ে যায় 1, আলটিমেটলি রেজাল্ট হয় ল্যামডা। তাহলে আমরা কি পেলাম? mean of the Poisson distribution, that is e to the power x, হ্যাঁ মিন পাইলাম আমরা ল্যামডা। Poisson ডিস্ট্রিবিউশনের মিন ক্যালকুলেশন করে আমরা বের করলাম ল্যামডা। একইভাবে আমরা যদি ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেশন করি, সেই ক্যালকুলেশনটাও আসবে ল্যামডা। আমি আর ওই দিকে যাচ্ছি না, আমরা একটা প্রমাণ এখানে দেখালাম, ছোট প্রমাণ। এখন আমরা কিছু ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম সলভ করার চেষ্টা করব। আমি স্লাইড বেস পড়ানোর চেষ্টা করছি যেন তোমরা সহজে ধরতে পারো। আর স্লাইডগুলি কি দেওয়া আছে না? জি স্যার। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। স্লাইডের যে প্রথম প্রবলেমটা, প্রবলেমে বলা হচ্ছে এরকম একটা শর্ত দেওয়া আছে যে probability of x equals to 2 is equals to probability of x equals to 3. For Poisson distribution, this term is equals to this term. So এই শর্ত থেকে আমাদের বের করতে হবে প্যারামিটার এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। প্যারামিটারটা বের করতে হবে আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে হবে। প্যারামিটার মানে কি? ল্যামডা।
আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হলো স্কোয়ার রুট অফ ল্যামডা। এটা আজকে বলিনি, গতকাল বলেছি। স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হলো ভেরিয়েন্সের স্কোয়ার রুট, আর পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনে ভেরিয়েন্স এবং মিন সেম। মিনই হলো এই ল্যামডা। তার মানে আমাদের বের করতে হবে ল্যামডা, এবং ল্যামডা বের করলে এটা বর্গমূল করলে এসে যাবে। তো এই হলো প্রথম প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো প্রবাবিলিটি ফাংশনটা বের করতে হবে, পি অফ এক্স সমান কত। ঠিক আছে। তৃতীয় প্রশ্ন হলো, এটা ছিল 1 নাম্বার, এটা 2 নাম্বার, আর 3 নাম্বার প্রশ্ন হলো প্রবাবিলিটি অফ এক্স গ্রেটার ইকুয়াল 1, এক্স এর মান 1 বা তার চেয়ে বড়, সেই প্রবাবিলিটিটা আমাদের বের করতে হবে। আসলে পয়সন ডিস্ট্রিবিউশন আর বাইনোমিয়াল ডিস্ট্রিবিউশন প্রায় একই রকম, জাস্ট ফাংশনটা একটু ডিফারেন্স, আর মিন ভেরিয়েন্স গত ডিফারেন্স, প্যারামিটার গত একটু ডিফারেন্স, আর প্রপার্টিজ গুলি প্রায় কাছাকাছি। আচ্ছা, আমাদের এখন বের করতে হবে প্যারামিটার ল্যামডা এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন স্কয়ার রুট অফ ল্যামডা, প্রবাবিলিটি ফাংশনটা বের করব, ফাইনালি এই শর্তটা বের করব। চলো আমরা যাই সলিউশনে। আমরা জানি সিম্পল প্রবাবিলিটি ফাংশনের যে ডেফিনিশন কিছুক্ষণ আগে দিয়েছি, e টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা, ল্যামডা টু দা পাওয়ার x ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টরিয়াল x, x এর মান 0 1 2 এটসেট্রা এটসেট্রা, এটা আমরা জানি। এখন given that probability of x equals to 2 is equals to probability of x equals to 3, ওকে। এখন এখান থেকে মানটা আমরা বসিয়ে দিই, implies that e to the power minus lambda, lambda to the power 2 divided by factorial 2 is equals to e to the power minus lambda, lambda to the power 3 divided by factorial 3. এখন এটা যদি ক্যালকুলেশন করি, e to the power minus lambda, e to the power minus lambda কাটা যাবে, lambda স্কয়ার lambda কিউব, lambda স্কয়ার একটা কাটা যাবে, থাকবে শুধু lambda, তাহলে এখানে থাকে 1/2 আর এখানে থাকে lambda বাই 6, ফ্যাক্টরিয়াল 3 সমান 6, সুতরাং আমরা কি পেলাম, lambda সমান 3। তাহলে প্রশ্ন ছিল ল্যামডার মান বের করতে, আমরা ল্যামডার মান বের করেছি। আরো প্রশ্ন ছিল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন হবে √3। দুটি অ্যান্সার আমাদের খুব সহজে এসে গেল, একটা হলো ল্যামডা 3 আর একটা হলো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন 3 এর স্কয়ার রুট। এবার বলা হচ্ছে প্রবাবিলিটি ফাংশনটা কত, সুতরাং প্রবাবিলিটি ফাংশন ইজ ইকুয়ালস টু e টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা, ল্যামডা মানে 3, এবং 3 টু দা পাওয়ার x ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টরিয়াল x, x সমান 0 1 2 3 এটসেট্রা এটসেট্রা। দিস ইজ আওয়ার অ্যানাদার অ্যান্সার, 2 নাম্বার অ্যান্সার হলো এটা, প্রবাবিলিটি ফাংশন। জাস্ট প্রবাবিলিটি ফাংশনে অজানা ছিল প্যারামিটারের মান ল্যামডা, আর ল্যামডার মান বসিয়ে দিলাম, দ্যাট ইজ আওয়ার সেকেন্ড সলিউশন। থার্ড সলিউশনটা কি আসছে, থার্ড সলিউশনটা হলো প্রবাবিলিটি অফ x গ্রেটার ইকুয়াল 1। তাহলে আমরা গত ক্লাসে এই টাইপের পড়িয়েছিলাম, প্রবাবিলিটি অফ x গ্রেটার ইকুয়াল 1 যেই কথা, 1 মাইনাস প্রবাবিলিটি অফ x ইকুয়ালস টু 0, এটা বাদ দিলেই হবে, শুধু প্রবাবিলিটি অফ x গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল 1, 1 বা তার চেয়ে বড়, তার সম্ভাবনা কত, 1 বা তার চেয়ে বড়। তাহলে আমরা প্রবাবিলিটি জানি টোটাল সম্ভাবনা হলো 1, 1 থেকে যদি শূন্য সম্ভাবনাটা বাদ দিয়ে দিই, যা থাকবে সেখানে 1 বা তার চেয়ে বড় সম্ভাবনাটা পাওয়া যাবে। এই আইডিয়াটা আমরা আগে গত ক্লাসে বলেছিলাম। আমি আবার বলছি, প্রবাবিলিটি অফ x গ্রেটার ইকুয়াল 1 মানে টোটাল প্রবাবিলিটি 1 থেকে 0 সম্ভাবনাটা বাদ দিয়ে দিব। আর যদি এটা এমন হতো তাহলে কি হতো বলো, কত হবে এনিবডি? জসিমউদ্দিন বলম।
ফজলে রাব্বি, জি স্যার। আমি প্রবাবিলিটি অফ এক্স গ্রেটার দেন 1 হলে এই রেজাল্টটা কি হবে? আমি একটু তোমাদের অ্যাটেনশন চাচ্ছি। বুঝতেছ না? আমি বললাম যে প্রবাবিলিটি অফ এক্স গ্রেটার ইকুয়াল 1 হওয়া, যে কথা গত ক্লাসে পড়িয়েছি, টোটাল প্রবাবিলিটি থেকে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়ালস টু 0 বাদ দিলেই হবে। আর এরপরে বললাম যে আরেকটা, যে প্রবাবিলিটি অফ এক্স গ্রেটার দেন 1, এটা মানে কি? এটা হলো টোটাল প্রবাবিলিটি থেকে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়ালস টু 0 এবং প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইকুয়ালস টু 1, এই দুইটা বাদ দিতে হবে। কারণ এর অর্থ হলো প্রবাবিলিটি অফ এক্স গ্রেটার দেন 1 মানে হলো 1 এর চেয়ে বড়, তার মানে 2, 3, 4, 5, 6 ইত্যাদি ইত্যাদি অসীম পর্যন্ত। তার মানে 1 এর চেয়ে বড় প্রবাবিলিটি যদি হয়, আমরা তো জানি টোটাল প্রবাবিলিটি 1 থেকে 0 প্রবাবিলিটি এবং 1 প্রবাবিলিটি বাদ দিলে আমরা টার্গেট রেজাল্টটা পেয়ে যাব। এগুলি আমাদের কিন্তু একটু একটু চেঞ্জ হয়ে পরীক্ষায় আসবে, আমরা যদি না বুঝি তাহলে কিন্তু পারবো না। আচ্ছা, যদি এরকম হয় যে প্রবাবিলিটি অফ এক্স লেস দেন 2, এটা রেজাল্ট কত হবে? এক্স এর মান 2 এর চেয়ে ছোট, 0 এবং 1 হবে স্যার। 0 এবং 1, এগুলি বুঝতে হবে। আবার যদি বলা হয় প্রবাবিলিটি অফ এক্স লাইজ বিটুইন 0 টু 2, এটা কত হবে? 0 টু 2, 0, 1, 2 স্যার। 0 কিন্তু নাই, খেয়াল রাখিও 0 এর মধ্যে ইকুয়াল নাই, 0 এর চেয়ে বড়, 2 এর সমান 1, বা 2 তার হবে চেয়ে স্যার। ছোট। হ্যাঁ, 1, 2 হবে স্যার। 1 এবং 2, এগুলি আমাদের এই কন্ডিশনস গুলি বুঝতে হবে। এখন পি অফ 0 এই মানটা কিভাবে পারবো? মেইন ফাংশনে 0 বসিয়ে দিব। যেমন আমরা পি অফ 0 মানটা যদি ক্যালকুলেশন করি, কত হয় দেখো। তার মানে 1 মাইনাস পি অফ 0, মেইন ফাংশন তো এখানে আছে, e টু দা পাওয়ার -3, 3 টু দা পাওয়ার 0 ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টরিয়াল 0। 3 টু দা পাওয়ার 0 হলো 1, ফ্যাক্টরিয়াল 0 1, তাহলে 1 মাইনাস 1 বাই ই, এটা হলো অ্যান্সার। আর তুমি যদি ক্যালকুলেশন করো তাহলে ওকে, নো প্রবলেম, ইট উইল বি এ রেজাল্ট, এটা একটা রেজাল্ট আছে। তাহলে আমরা পেলাম প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইজ গ্রেটার অর ইকুয়াল 1 এর ফর্মুলা, বা এতক্ষণ যা আমরা দেখিয়েছি সেই টাইপের অঙ্কগুলো আমাদের করতে হবে। আশা করি আমাদের যে প্রবলেমটা ছিল এই রিলেশন দুটি সমান। আমরা বাইনোমিয়ালও কিন্তু এই টাইপের পড়িয়েছি। এই সমান রিলেশন থেকে আমাদের প্যারামিটারটা বের করতে বলা হয়েছে, স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বের করতে বলা হয়েছে, দেন প্রবাবিলিটি ফাংশন বের করতে বলা হয়েছে, তারপরে এই শর্তটা বের করতে বলা হয়েছে। এই শর্তটাকে একটু মডিফাই করে আমরা বিভিন্ন রকমের শর্ত আমরা জেনারেট করেছি। আশা করি পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের প্রবলেমটা বুঝতে পেরেছো। পরবর্তী আরো একটি প্রবলেম পয়সো ডিস্ট্রিবিউশনের, প্রবলেম নাম্বার 2। ওইখানে বলা হচ্ছে যে সাপোজ অন অ্যান অ্যাভারেজ 1 hour in 1000 in a certain district has a fire during a year, মানে এক বছরে প্রতি হাজারে একটা ঘর একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আগুন লাগে। জাস্ট একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা, প্রতি হাজারে কোনো একটা ডিস্ট্রিক্টে প্রতি হাজারে একটা ঘরে আগুন লাগে। ইফ দেয়ার আর 2000 হাউসেস ইন দ্যাট ডিস্ট্রিক্ট, যদি ওই শহরে 2000 বাড়িঘর থাকে বা হাউস থাকে, what is the probability that exactly 5 houses will have a fire during that year, মানে ওই শহরে 5টা বাড়িতে আগুন লাগবে তার সম্ভাবনা কত? জাস্ট একটু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন। তাহলে আমরা বলা হচ্ছে প্রতি হাজারে একটা কি হয়,
আগুনের ঘটনা ঘটে কোনো একটা এলাকায়, দ্যাট মিনস probability of P, that is probability of success, প্রতি হাজারে একটা, এটাকে বলা হয় 0.001। নাকি? এই হলো প্রবাবিলিটি পি এর মান। আর কোনো একটা জেলা শহরে বলা হচ্ছে 2000 ঘর আছে। কয়টি ঘর? 2000 ঘর আছে। দ্যাট মিনস n equals to 2000। নাম্বার অফ ট্রায়াল হলো 2000। 2000 ঘরের উপরে আমাদের সার্ভেটা করতে হবে। আমরা বলেছিলাম যে ট্রায়াল শুড বি ভেরি লার্জ, আর বাইনোমিয়ালের ট্রায়াল হলো লেস দেন 30, আর এখানে কিন্তু ট্রায়াল 30-এর চেয়ে বেশি, যেমন এটাতে 2000। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা পেয়ে গেলাম নাম্বার অফ পি, দ্যাট ইজ প্রবাবিলিটি অফ সাকসেস, প্রতি হাজারে একটা আগুনের ঘটনা ঘটে, আর নাম্বার অফ ট্রায়াল, দ্যাট ইজ টোটাল হাউস অফ এ সিটি, 2000। সো পি এবং এন এর মান হলে আমরা কিন্তু মিন বের করতে পারি, দ্যাট ইজ প্যারামিটার এনপি। কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম মিন, দ্যাট ইজ ল্যামডা সমান এনপি। তাহলে এন এর মান হলো 2000 ইন্টু 0.001। তাহলে ক্যালকুলেশন করলে এনপি সমান কত হবে? এনপি যোগ বিয়োগ করে দেখো 3 ঘর আগে 2 আসতেছে, অর্থাৎ আমরা পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের প্যারামিটার ল্যামডা, ল্যামডা সমান পেলাম 2। এখন প্রশ্ন করেছে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট এক্স্যাক্টলি 5 হাউসেস উইল হ্যাভ ফায়ারিং ডিউরিং দ্যাট ইয়ার। দ্যাট ইজ আমাদের বের করতে হবে প্রবাবিলিটি অফ x ইকুয়ালস টু 5। এইটা কত? তাহলে as per formula e to the power -2 2 to the power 5 divided by factorial 5। আমাদের প্রবাবিলিটি ফাংশনটা হলো এই প্রবাবিলিটি ফাংশন, আমরা তো জানি e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by factorial x, x এর মান 0 1 2 etc etc। আর এই ল্যামডার মানটা বসিয়ে দিলে হয় e to the power -2 2 to the power x divided by factorial x, x equals to 0 1 2 3 etc etc। তাহলে probability of x equals to 5 ফর্মুলা অনুযায়ী e to the power minus lambda, that is 2 2 to the power 5 divided by factorial 5। এখন তুমি এটা ক্যালকুলেশন করলে কোনো একটা রেজাল্ট পাবে। এই হলো প্রবলেম এবং সলিউশন। আমরা ধরতে পারলেই, যদি আমি এখান থেকে একটা প্রশ্ন করি, আমাদের দেওয়া আছে কোন একটা শহরে, আমি আবার বলি খেয়াল করো, কোন একটি সিটিতে প্রতি হাজারে একটি আগুনের ঘটনা ঘটে, অর্থাৎ একটা বাড়িতে আগুন লাগে, এটা হলো সম্ভাবনা, প্রবাবিলিটি অফ পি, প্রতি হাজারে একটা বাড়িতে আগুন লাগে। ওই শহরে 2000 বাড়ি ঘর আছে, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ ট্রায়াল হলো 2000। এখন প্রশ্ন, কোন এক বছরে আগুন লাগে নাই, তার সম্ভাবনা কত? এটা কিভাবে বের করব? দ্যাট ইজ probability of no fire, probability of no fire এর সম্ভাবনা কত হবে? দেখি তোমরা বুঝো কিনা। আমি ফায়ার দ্বারা প্রতি হাজারে একটি আগুন লাগার ঘটনাকে পি হিসাবে ট্রিট করেছি, তাহলে নো ফায়ার বলতে কি বুঝি? কোনো আগুন লাগেনি, তাহলে এটা হবে probability of what? এগুলো আমাদের যদি না বুঝি, আমরা কিন্তু এই অঙ্কগুলো থেকে যে সাব প্রোডাক্ট আসবে, ছোট অঙ্ক আসবে, সেগুলি পারবো না। আমরা যে ভেরিয়েবলটা ধরেছি, এই যে পি অফ এক্স, এখানে e to the power minus lambda, lambda to the power x divided by factorial x, x হলো আমাদের ভেরিয়েবল, আর ভেরিয়েবলের করেসপন্ডিং যে প্যারামিটার, সেটা হলো প্রতি হাজারে আগুন লাগার ঘটনা একটা। নো ফায়ার মানে কি? আগুন লাগেনি। আগুন লাগে নাই মানে এক্স এর মান কত হবে? 0। এটা আমাদের বুঝতে হবে। আগুন লাগে নাই
তার মানে x এর মান 0, প্রবাবিলিটি অফ x ইকুয়ালস টু 0। কারণ নন জিরো রেজাল্ট হলো প্রবাবিলিটি আগুন লেগেছে, x এর মান 1 মানে প্রতি হাজারে এক ঘরে আগুন লাগা, 2 মানে 2টি ঘরে, 3 মানে 3টি ঘরে, 5 মানে 5টা ঘরে, আর 0 মানে কোনো আগুন লাগে নাই। এর সম্ভাবনা কত? তাহলে এর সম্ভাবনা হলো ক্যালকুলেশন করতে হবে। কত হয়? e টু দা পাওয়ার -2 2 টু দা পাওয়ার 0 ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টোরিয়াল 0, দ্যাট ইজ 1/e স্কয়ার। এই হলো আগুন লাগেনি তার সম্ভাবনা। যদি বলা হয় সর্বোচ্চ, মনে করো যে সর্বোচ্চ 2টি ঘরে আগুন লেগেছে, তার সম্ভাবনা কত? প্রবাবিলিটি অফ at best 2 houses in fire, 2টি ঘরে আগুন লেগেছে, এর সম্ভাবনাটা কত? এটা কি হবে বলো? এনিবডি? জসিমউদ্দিন কে আসো? স্যার হবে পি পি ইকুয়াল টু এক্স ইকুয়াল টু 0 2 সমান সমান ই টু দি পাওয়ার কি না, বলে মানে কন্ডিশনটা কি? আমি বলেছি সর্বোচ্চ 2টি ঘরে আগুন লাগে, তার সম্ভাবনা কত? সর্বোচ্চ দুটি হ্যাঁ, লেস দেন 3 হবে স্যার। লেস দেন 3, ভেরি গুড। মানে তুমি বলতে চাচ্ছ এটা হবে। জি স্যার। এটা যেই কথা, প্রবাবিলিটি অফ এক্স লেস ইকুয়াল টু একই কথা। 3 বা এটা হলো 3 এর চেয়ে ছোট, এটা হলো 2 বা 2 এর চেয়ে ছোট, একই জি জিনিস। স্যার। তার মানে এটাকে তুমি যখন ভাঙবে, probability of x equals to 0 plus probability of x equals to 1 plus probability of x equals to 2. জি স্যার। মানে যদি বলা হয় কোনো ঘরে আগুন লাগে নাই, তার মানে x এর মান 0। বলা হচ্ছে সর্বোচ্চ 2টি ঘরে আগুন লেগেছে, সর্বোচ্চ ওই শহরে 2টি ঘরে আগুন লেগেছে, তার সম্ভাবনা কত? তার মানে probability of x less than 3 অথবা probability of x less equal to, that means এটা মানে আগুন লাগে নাই, এটা হলো একটা ঘরে আগুন লেগেছে, এটা হলো 2টি ঘরে আগুন লেগেছে, তাদের সাম হবে। এখন এটা আমরা ক্যালকুলেশন করে রেজাল্ট বসাবো। আশা করি আমাদের যে প্রবলেমগুলো বুঝতেছো। আমি একটু শেয়ার করে আমাদের এই প্রবলেমটা দেখাচ্ছি। দেখো, suppose on an average one house in 1000 in a certain district has a fire during a year. If there are 2000 houses in that district, what is the probability that exactly 5 houses will have a fire during a year? Exactly 5। আর এরপরে কিন্তু আমি আরো 2টি পড়িয়েছি। সেটা কি ছিল? যে কোনো ঘরে আগুন লাগে নাই তার সম্ভাবনা, আর ছিল সর্বোচ্চ 2টি ঘরে আগুন লেগেছে, হ্যাঁ, তার সম্ভাবনা। সো এই জিনিসগুলি আমাদের, তার তার মানে মিন এখানে এক্স বার দিয়েছি, আমরা মিউ দিয়েছি, নো প্রবলেম। পরে অবশ্য ল্যামডা দিয়েছি, পরে ওরা ল্যামডা হিসেবে ট্রেড করেছে। আমরা জানি ল্যামডা সমান এনপি, এন এবং পি গুণ করে আমরা ল্যামডার মান পেয়ে যাব, এবং প্রবাবিলিটি ফাংশনে ল্যামডার মানটা বসিয়ে দিব। এক্স্যাক্টলি 5টি ঘরে আগুন লেগেছে, ক্যালকুলেশন করলে তার প্রবাবিলিটিটা বের হবে। আমরা যদি পরের অঙ্কতে যাই, ঠিক একই রকম, দেয়ার আর ডিফারেন্ট কন্ডিশনস। ডিফারেন্ট কন্ডিশনস গুলি আমাদের একটু ধরতে হবে, যে কি কি কন্ডিশনস আছে বা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হবে। যেমন if 2% of electric bulbs manufactured by a certain company are defective, তার মানে কি কোন একটা কোম্পানির 2% বাল্ব হয় ডিফেক্টিভ, তার মানে এখান থেকে প্রবাবিলিটি অফ ডিফেক্টিভ বাল্ব পি, পি এর মানটা পেয়ে যাব। পি সমান 2%, 2% মানে 2/100, দ্যাট ইজ পি সমান 0.02। প্রশ্ন থেকে আমাদের গ্রাজুয়ালি আমার অ্যান্সারটা খুঁজে নিতে হবে। নেক্সট, ফাইন্ড দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট ইন এ স্যাম্পল অফ 200 বাল্বস, কয়টা বাল্ব আছে আমাদের স্যাম্পলের জন্য?
স্যাম্পল হিসাবে কয়টি বাল্ব দেখা যাচ্ছে? 200 স্যার। 200। এই 200 হলো নাম্বার অফ ট্রায়াল, দ্যাট ইজ n is 200 নাম্বার অফ ট্রায়াল। আচ্ছা, সিন্স p is very small n is very large, we have to calculate Poisson distribution। এটা না লিখলেও হবে, কারণ n এর মান 30 এর উপরে হলেই আমরা Poisson distribution ইউজ করব। সো এখন আমরা Poisson ডিস্ট্রিবিউশনের ভেরিয়েবল, কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম Poisson ডিস্ট্রিবিউশনের ভেরিয়েবলকে m দ্বারাও রিপ্রেজেন্ট করা যায় অথবা ল্যামডা দ্বারাও রিপ্রেজেন্ট করা যায়। সো ভেরিয়েবল ল্যামডা সমান ক্যালকুলেশন করে np মান বের করা হয়েছে 4। সো Poisson ডিস্ট্রিবিউশনের ফাংশনটা কি হবে? e টু দা পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা ল্যামডা টু দা পাওয়ার x ডিভাইডেড বাই ফ্যাক্টরিয়াল x। আর ল্যামডার মান পেয়ে গেলাম 4 অথবা m এর মান 4, মানগুলো বসিয়ে দিয়ে আমরা পেয়ে যাব প্রবাবিলিটি ফাংশনটা। এবার প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে? প্রশ্নে বলা হচ্ছে লেস দেন 2 বাল্বস আর ডিফেক্টিভ। দুটির চেয়ে কম, দুটির চেয়ে কম মানে কয়টি ডিফেক্টিভ? এটা কিন্তু কিছুক্ষণ আগে অলরেডি একটিও হতে পারে আর জিরোটিও হতে পারে। দুটি কম না, তাহলে শূন্যটা শূন্য হতে পারে, এক হতে পারে, রাইট। মোর দেন 3 বাল্বস আর ডিফেক্টিভ, তিনের অধিক, তিনের অধিক ডিফেক্টিভ মানে 4টা 5টা 6টা এইভাবে আপ টু 200টা। তো 4 থেকে 200 ক্যালকুলেশন করা আমাদের জন্য টাফ না। আমরা সেই ক্ষেত্রে কি করব? টোটাল প্রবাবিলিটি থেকে 3 পর্যন্ত মাইনাস করে দিব। টোটাল প্রবাবিলিটি হলো আমাদের 1 থেকে প্রবাবিলিটি অফ x ইকুয়ালস টু 0 1 2 3 4 এইভাবে মাইনাস করে দিলে আমরা ক্যালকুলেশনটা হয়ে যাবে। সো প্রথমটা তো আলোচনা করে ফেললাম 0 আর 1, আর দ্বিতীয়টা হলো 3 এর চেয়ে বড় মানে টোটাল প্রবাবিলিটি 1 থেকে 3 বা তার চেয়ে ছোট বাদ দিয়ে দিব। এই 4টা আইটেম বিয়োগ করে দিলে আমরা ক্যালকুলেশনটা পেয়ে যাব। আশা করি প্রবাবিলিটি গুলি বুঝতেছো। এই চ্যাপ্টারটা অনেকটাই সহজ। এখানে আরো একটি প্রবলেম আছে, এই প্রবলেম থেকে আমরা বুঝে নিব যে দেখো অন দা এভারেজ 1 in 400 আইটেমস ইজ ডিফেক্টিভ, মানে 400 এর মধ্যে একটা, তার মানে 1/400 ইজ ভ্যালু অফ পি। মানে প্রশ্ন থেকে পি এর মানটা খুব দ্রুত বের করতে হবে। বলা হচ্ছে প্রতি 400টার মধ্যে একটা হয় ডিফেক্টিভ, তার মানে প্রবাবিলিটি অফ ডিফেক্টিভ আইটেম পি ইজ 1/400, that is 0.0025. if the item are packed in boxes of 100, মানে প্রতি আইটেম গুলো বক্সের মধ্যে আর প্রতিটা বক্সে 100টি করে আইটেম থাকে, what is the probability that given box of item contain no defective, কোনো ডিফেক্টিভ নাই তার সম্ভাবনা। less than 2 defectives, দুইটার চেয়ে কম, 1 or more defectives, এক বা একাধিক ডিফেক্টিভ, more than 3 defectives। তাহলে এইভাবে এখানে আমাদের 4টা প্রশ্ন আছে। এখন আমাদের এই প্রশ্ন থেকে খুঁজে বের করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ n। বলা হচ্ছে 100টি if the items are packed in boxes of 100, কয়টা বক্সে? 100টি বক্সে ওই আইটেমস গুলি প্যাকেট করা হয়, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ আইটেমস, দ্যাট ইজ নাম্বার অফ আইটেমস ইন দ্য বক্স ইজ n which is 100। আর p এর মান তো কিছুক্ষণ আগে বললাম, n এর মান 100, p হলো 1/400। এখন যেহেতু n এর মান 30 এর চেয়ে বড়, তাই আমরা Poisson ডিস্ট্রিবিউশন ইউজ করব। সো Poisson ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশনটা লিখবো। Poisson ডিস্ট্রিবিউশনের মধ্যে ফাংশনের m এর মান, দ্যাট ইজ ল্যামডার মানটা বের করলাম, ল্যামডার মান বসিয়ে দিয়ে আমরা পেয়ে যাব Poisson ফাংশন। Poisson ফাংশনটা বের করার পরে, প্রবাবিলিটি ফাংশনটা বের করার পরে, তারপরে আমাদের রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করতে হবে। ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট কি? ফার্স্ট রিকোয়ারমেন্ট হলো নো ডিফেক্টিভ, তার মানে x এর মান কত? 0। ভেরি গুড। লেস দেন 2 ডিফেক্টিভ, 2 এর কম,
তার মানে 0 এবং 1, লেস দেন 2 ডিফেক্টিভস, তাহলে 2 এর চেয়ে কম হলে 0 এবং 1 অর মোর ডিফেক্টিভস, 1 বা 1 এর অধিক। 1 বা 1 এর অধিক ডিফেক্টিভ মানে হলো টোটাল ডিফেক্টিভ থেকে 0 ডিফেক্টিভ বাদ দিয়ে দিব, তাহলে 1 বা একাধিক ডিফেক্টিভ পাওয়া যাবে। টোটাল ডিফেক্টিভ হলো 1, টোটাল প্রবাবিলিটি হলো 1 থেকে 0 ডিফেক্টিভ বাদ দিলে 3 নাম্বার অ্যান্সার পেয়ে যাব। মোর দেন 3 ডিফেক্টিভস, 3 এর অধিক মানে 4, 5, 6, 7 এইভাবে চলতে থাকবে, তার মানে টোটাল প্রবাবিলিটি থেকে 0, 1, 2, 3 বাদ দিতে হবে, ঠিক আগের অঙ্কটার মতোই। আমরা যদি পরের স্লাইডে দেখি ক্যালকুলেশন গুলো পর্যায়ক্রমে, এই যে 2 এর প্রথম হলো নো ডিফেক্টিভ, এক্স এর মান 0, এক্স এর মান 0। পরের বার বলা হচ্ছে 2 এর কম, তার মানে 0 এবং 1। তারপরে বলা হচ্ছে 1 অর মোর দেন মোর ডিফেক্টিভ, এটা মানে হলো টোটাল প্রবাবিলিটি থেকে 0 ডিফেক্টিভটা বাদ দিয়ে দিলে এই রেজাল্টটা পাবো। আর ফাইনালি 3 এর অধিক, 3 এর অধিক মানে 4 বা তার চেয়ে বেশি। সো 4 বা তার চেয়ে বেশি কিভাবে পাবো? 4 বা তার চেয়ে বেশি টোটাল প্রবাবিলিটি থেকে প্রথম 3টা প্রবাবিলিটি বাদ দিয়ে দিতে হবে, 0, 1, 2, 3 বাদ দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাবো। সো এইভাবে পর্যায়ক্রমে আমাদের পয়সন ডিস্ট্রিবিউশনের কাজগুলো করতে হবে। এখানে আরো কতগুলো আছে, অনেকগুলা করে দেওয়া অঙ্ক নিয়েছি তোমাদের জন্য। যদি প্রবলেম হয় আমার সাথে শেয়ার করবে, এবং 2টি হোমওয়ার্ক দেওয়া আছে, এগুলিও তোমরা প্র্যাকটিস করবে, আমি উত্তর সহ অ্যাড করেছি, হ্যাঁ, যেন তোমার জন্য সহজ হয়। আর এই পর্যন্ত করে আমরা পয়সু এখানে শেষ করলাম। ঈদের পরে আমাদের